श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जेहे। रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे। अचल मूरत अनुभव प्रकाश आम तोज कहजै। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणजै। तरे भवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बान तृण कहत तब सर्ब नाम कथय कवन। तब सर्ब नाम कथय कवन। कर्म नाम बरनत समत। मोती तम अंदर यूसर है रतनी ता होए जड़ाओ। कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाओ। मत देख भूला विसर तेरा चित न आवे नाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ। धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसाओ। मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखां आओ। गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै भाओ। मत देख भूला विसरै मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। सुल्तान होआ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ। मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले। सुतदारा स्यों एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज।
दर्शन परसै गुरु का जन्म, होवै सिफत खसम दे नूर अरसह कुरसह। तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म दी कटीय। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहादा शाहो। जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जह जह पेखो तह हजूर, दूर कतह न जाई। राव रहा सर्वत्र मान सदा त्याई। जह जह पेखो तह हजूर, दूर कतह न जाई। राव रहा सर्वत्र मान सदा त्याई। ईत ऊत नहीं बिछुड़ा सो संगी गनिया। बिनस जाए जो निमुख मह सो अल्प सुख पनिया रहाऊ। प्रतपाला अप्याओ दे कछ ऊन न हुई। सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। अछल अछेद अपार प्रभ ऊंचा जा का रूप। जप जप करह आनंद जाना अचरज अनूप। सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुमह आराधा। नानक मंगा दान प्रभ रेन पग साधा। सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुमह आराधा। नानक मंगा दान प्रभ रेन पग साधा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान अनाथ नाथ जगत गुरु। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम बाणी स्यों चित लावै गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन भीना निज घर आवै गो। ऐसे दीन दयाल करण कारण कृपा निध। आदि गुरु जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले तो हाजरियां भर रही गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप। गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो वड्डियां भागां वाले हो। अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला रहे हो। तुरकी अकाली बाणी सरबासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। श्री मुखवाक सतगुरु जी ने बख्शिश कीते हैं। संप्रदाय विद्वान इस पावन श्री मुखवाक दी
ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੂਮਿਕਾ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਘਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅਲਹਿ ਮੁਕਾਮਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਅਰਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਿ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਅਵਾਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ। ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨਿਮਿਤ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਹ ਜਹ ਪੀਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਤਨ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੇਤਨ ਹੀ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ।
ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੂਰ ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਭਾਸਦਾ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਰੱਬ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਭਾਸਦਾ ਭਾਈ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਲਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਲਾ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਚਪਟੀਆਂ ਨੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਣ ਰੰਗ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਹਨ। ਤੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਧਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਕ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਮਾਨਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਨਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਨਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਖਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਰਬ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਧਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜੈ, ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ, ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਜਾਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੰਗੀ? ਇੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਉਹ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਜਾਣੋ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮਹਿ, ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਐ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਨਸ ਜਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਤੁੱਛ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸदैवी ਨਹੀਂ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਨਸ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਸੁੱਖ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁੱਛ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਉ ਦੇ, ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਉ ਦੇ, ਰੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਵਾਸ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਯੂ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਚੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵਾਯੂ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਛਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲਾਕ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਛਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਛਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਲ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਛਲ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ। ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਆਸਣ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਲਵੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ। 2-4 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਤੇ ਕਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਾਣ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਪਾੜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ।
5-4 दिन जदों बीत गए तो उन्हें आख्या भी इदां गल नहीं बननी, कोई तरकीब लाइए। तो तरकीब बना के ते किसी तरकीब नाल इत्थों निकलीए। तरकीबां बनाउणियां मनुख दा सुभाअ है। ये बैठे तरकीबां ही बनाउंदे आ भी इदां नहीं इदां करांगे। इन्हां आख्या इन्हां दे नाल इन्हां दा एक साथी सी, थोड़ा जिहा बजुर्ग सी, उहनूं कहंदे आ भी इहनूं फट्टे ते पा लईए ते आखीए भी मर गया। हुण जदों मर गया ते पिंड जाके फूकांगे, ਇਹਦੇ बहाने आपां भी नाल नाल टुर ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਲਾਗਿਓਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਚਲਾਕੀ करके भी ये चलाकी साडी गुरु साहब ते चल जाएगी, महाराज जी नूं छड़ लवांगे, किहड़ा पता लगन देना सी। ये सब तो वड्डी मनुख दी खामी है जदों कोई मनुख ये सोचदा है कि मैं अपने गुरु नूं अपने ईश्वर नूं पता नहीं लगन दिता। उहनूं तां पता है, तू उहनूं नहीं छड़ रहा, अपने आप नूं छड़ रहा। ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫੱਟਾ ਜਾਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਜਾਣ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਨਿਭ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਿਆਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤਾਈਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਉਹਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। महाराज जी का हुक्म सुन के वो लै आए, फट्टा महाराज जी के सामने रख दिता। ब्रह्म ज्ञानी भाई राम कोयर साहब नूं महाराज जी ने अपने को सद्या ते कान च कहन लगे, राम कोयर जी एक कौतक विखाईए तुहानूं। भाई साहब कहंदे महाराज जरूर। इदां करो भी जाके चुल्हे दे विचों अग दे कुछ अंगियार रख लियाओ बाटे च पा के। ये जिहड़ा मुर्दा पिया ते वो अंगार लिया के इहदे तन नूं लाओ, फिर वेखियो। भाई साहब गए जे जाके चुल्हे चो अग दे अंगार पा के बाटे च लियाए। उन्हें आख्या भी शायद धूप दिखाउणगे, उत्ते अंगार पा के लियाते आ भी धूप दिखाउणगे भी मुर्दे दे नेड़े। भाई साहब ने चादरा जिहा चुकिया ते चक के वो अंगार जदों दे पाए ना 2-3 पिंडे ते, सड़े चादरे दे नाल ज्यों दौड़िया मैं सड़ गया मर गया। ते कलगीधर कोल बैठे हसन लग पे। महाराज जी कहंदे, ओ सज्जणों तुहाडा मुर्दा तां सणे दे बैकुंठ नूं चला गया है, ਤਾਂ ਸਣੇ ਦੇ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਧੌਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਜ ਤਾਂ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਛਲ ਨੇ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਛੇਦ। ਅਪਾਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਪ ਜਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਨ ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ, ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ। ਉਹ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੁ ਜਿਤ ਤੁਮਹ ਆਰਾਧਾ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮਤ ਦਿਓ, ਸਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਤ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਵਨ ਸੋ ਮਤ ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਉਹ ਮਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਮਤ ਦਿਓ ਜਿਸ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭੁ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਕੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਬਖਸ਼ੋ, ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ, ਰੇਨ ਨਾਮ ਧੂੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ।